حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایات میں بہت ہی بہادر اور جلدی غصہ آنے والا پیغمبر دکھایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی یہاں بہت اچھے ہیں۔ دوستوں، آج ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ جاننے والے ہیں، اور یہ واقعہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی ہاں دوستوں، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ مطلب ڈائریکٹ، ان کے پاس وحی نہیں آتی، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتوں سے، حضرت جبریل سے یا پھر کسی سے وحی نہیں بھیجا کرتے، وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکلوتے ایسے نبی ہیں، اکلوتے ایسے پیغمبر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سو دوستوں، چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے ہی جلیل القدر اور مقرب پیغمبر تھے۔ یہ تمام پیغمبروں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ واحد پیغمبر ہے کہ جن تک فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا تھا، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلیم اللہ بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایات میں بہت ہی بہادر اور جلدی غصہ آنے والا پیغمبر دکھایا جاتا ہے، لیکن ان کی ایک خوبی ایسی تھی جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں یا بہت کم لوگوں کی اس پر نظر پڑی ہے، اور انہوں نے اس بارے میں غور کیا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بہت سارے سوال وہ پوچھا کرتے تھے۔ انہی سوالوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام تک بھی پہنچایا، اور ان کے سوالوں کی وجہ سے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ میرے کاموں پر صبر نہیں کر پائیں گے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے کام پر آپ صبر نہیں کر پائے اور آپ کو ان سے الگ ہونا پڑا تھا۔ اسی طرح ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ، اس دنیا کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جن، چرند، پرند اور نباتات بھی شامل ہے، وہ آپ کے حکم کے خلاف ہو جائے اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر پوری دنیا بھی میرے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان پہ ایسا جانور چھوڑ دوں گا جو اس پوری دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، وہ جانور اس وقت کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جانور میری بنائی ہوئی بہت سی چراگاہ میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ حدیث کا مفہوم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ یہ سن کر ہی انسان حیران رہ جائے گا کہ ایسا بھی کوئی جانور ہے جو اس اتنی بڑی دنیا کو اور اس کی تمام مخلوقات کو ایک ہی نوالے میں کھا کر ہڑپ کر جائے، اور پھر اس پر یہ سوچ ہے کہ وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جس میں وہ جانور چر رہا ہوگا، اور وہ جانور خود کتنا بڑا ہوگا جو اس پوری دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ بے شک یہ جانور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، اور اللہ رب العزت تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی میری نافرمانی کرتا ہے یا میری اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، لیکن کسی کے بھی انکار کرنے سے یا اطاعت سے
اللہ रब्बुल इज़्ज़त को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुदाई कम होती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक और जानवर के बारे में भी बताते हैं जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है और हदीस नबवी में भी मिलता है। इस जानवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में दाब्बतुल अर्द का नाम दिया है, यानी जमीन का जानवर। और ये जानवर कुर्बे कयामत में जाहिर होगा जब कयामत आने वाली होगी। ये जानवर निहायती अजीबो गरीब किस्म का जानवर होगा और इसके अंदर तमाम जानवरों की सिफात पाई जाएगी, यानी इसकी दुम किसी और जानवर जैसी होगी, इसका मुंह किसी और जानवर जैसा होगा, जिस्म किसी और जानवर जैसा होगा, आंखें किसी और जानवर जैसी, यानी इसका पूरा जिस्म ही किसी न किसी जानवर से मिलता जुलता होगा। ये जानवर निहायत ही तेज रफ्तार होगा और उन आबादियों का चक्कर काटेगा जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाफरमान लोग मौजूद होंगे, और उन आबादियों के गिर्द चक्कर काट कर ये भागता हुआ गायब हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस जानवर का पीछा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जानवर किसी के हाथ नहीं आएगा और जैसे ये अचानक जाहिर होगा वैसे ही गायब हो जाएगा। इस जानवर को भी हदीस मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक निशानी करार दिया गया है। ये भी कहा गया है कि ये जानवर जिन जिन आबादियों का चक्कर काटेगा वहां पर आजाब और जलजले नाजिल होंगे, क्योंकि ये जानवर जिस दौर में जाहिर होगा उस वक्त जमीन पर मोमिनीन की तादाद बहुत कम होगी और जमीन पर फासिक फाजिर और कुफ्फार आवाम की अक्सरियत होगी। जमीन का निजाम उस दौर में बर्बाद हो जाएगा और लोग खुल्लम खुल्ला फाहिश और गुनाह के कामों के आदी हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहने को महज एक लफ्ज है, लेकिन इसकी हकीकत इस कदर बड़ी है कि अगर हम इसके बारे में गौर करना शुरू करें तो हमारा दिमाग जवाब दे जाए। लेकिन इस लफ्ज की अजमत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई बयान ना हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारे में कुरान करीम में फरमाता है कि मैं जब किसी काम का इरादा करता हूँ तो मैं कुन कहता हूँ और वो हो जाता है। ये तमाम की तमाम कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के नतीजे में वजूद में आई है, और इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात को खत्म करना चाहेगा तो महज कुन कहेगा और ये पूरी की पूरी कायनात अपने आप में सिमट कर बिखर जाएगी और खत्म हो जाएगी। ये कैसे और किस अंदाज में खत्म होगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कायनात जिसमें हम रहते हैं ये इस कदर बड़ी है कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी चले तो जो कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में सफर करती है, तो इस रफ्तार से चलते हुए भी हमें इस कायनात का चक्कर लगाने में 96 बिलियन साल लग जाएंगे। यानी हमें इस पूरी कायनात के सिर्फ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में ही 96 अरब साल लग जाएंगे। बल्कि वो कायनात जिसे हम अभी तक नहीं देख सके वो ना जाने कितनी बड़ी होगी। और ये है मेरे रब की किबरियाई और उसकी अजमत कि उसने इस पूरी कायनात को पैदा किया। और इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये जमीन और आसमान मेरे हाथ की मुट्ठी के अंदर है जैसा कि उसकी शान के लायक है, और इन्हें मैं जब चाहूँ खत्म कर दूँ। इसीलिए एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इस पूरी दुनिया और कायनात की अहमियत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात इतनी अजीम है कि ना जाने इस जैसी कितनी कायनातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना चुका है और मिटा चुका है। इसीलिए हम जैसे हकीर लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पैरवी नहीं करते, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुसलमान गुमराह हो जाए जैसा कि यहूदी और ईसाई हुए तो अल्लाह इनके साथ क्या सुलूक फरमाएगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे मुसलमानों को जवाल का शिकार कर देगा और इन्हें इनके हाथों ही इनके आमाल की मौत मारेगा, और कुफ्फार में से ऐसे लोगों को सामने लाएगा जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले और उसकी इताअत करने वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हमारा ईमान सलामत रखे और हमें अपने अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें ईमान की वो मिठास अता फरमाए कि जिससे हम अल्लाह के पैगाम की खुशी खुशी पैरवी कर सकें
आमीन। दोस्तों, ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिन्हें कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, और वो तमाम अंबिया में, तमाम नबियों में सबसे ज्यादा गुस्सैल नबी थे, सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाले, जल्दी गुस्सा हो जाने वाले नबी। सो दोस्तों, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि हमारे और भी मुसलमान भाई इस वाक़ये को, इस हदीस से आगाह हों। और दोस्तों, इसी तरह का नॉलेजेबल, हिस्टोरिकल और इस्लामिक वीडियोस को पाने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।